त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवानुमदामदृश्यम् अवपुरस्ताद् अवदक्षिणास्ताद् अवपश्चात्ताद् अवचोत्तरात्ताद् अवचोद्ध्वाताद् अवाधरात्ताद् सर्वतो मां ग्राहि त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्म पञ्चमहापादकोपपादकात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातःप्रीण्यानो अपापो द्वारा श्री परमेश्वराज्ञा परमेश्वर प्रीत्यर्थं शिवाभ्यां शिवे शोभने मुहूर्ते अभ्यभ्रमणः तिथिकरार्थे श्रीधवरः कल्पे वैश्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे तरीके प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन्ने वर्तमाने व्यवहारिके पर्ववादी शक्याः संवत्सराणां मध्ये शोभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ कुम्भमासे कृष्णपक्षे अमावास्यायां भानुवासरुक्तायां पूर्वपुरुषपदा नक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणे सकल विशेषेण विशिष्टायामस्य लोकक्षेमार्थ सर्वजनक्षेमार्थ सर्वकुटुम्बक्षेमार्थ हरिदासहस्रनाम सहस्रकोटि पारायणकूटमध्ये जप होम तर्पण मार्जन भोजन पूजाकालसमये श्री दशमहाविद्यापीठ इति स्थापन वाञ्छाकल्पगणपति पंचमुख आंजनेय छिन्नमस्ता प्रतिष्ठा महोत्सव दिने प्रातःकाले द्वितीय दिवस महागणपति होमाख्य पंचमुख आंजनेय महाहोमाख्य छिन्नमस्ता महानूतन बिंब स्थापन पूजा होम शक्ति संप्रोक्षण प्रतिष्ठा महोत्सव लोकक्षेमार्थ सर्वजनक्षेमार्थ सर्वकुटुंबक्षेमार्थ सकल मानव मानवी क्षेमार्थ अनेन दंपति क्षेमार्थ मृग पक्षी नानाविध शब्दकोटि जीवराशीनां क्षेमार्थ राजराजेश्वरी अंबिकायाः परिपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम लोकमाता श्री महाषोडशी अंबिका आलयस्याः नानाविध मृग पक्षी वृक्ष नानाविध शब्दकोटि जीवराशीनां क्षेमार्थ मासामास अमावास्य दिन प्रत्यंगिरी महा सर्वेश्वर भोजा ओम महामंगल छिन्नमस्ता महामंगल पूजांगम नानाविध परिपूर्ण पापीकूप तडागेन जनसमृद्ध्यर्थम अनेक मनुष्याणां अन्योन्य नूतनरोग निवारणार्थम अन्योन्नतः प्राप्त्यर्थम अनेक दंपतीनां अन्योन्नतः प्राप्त्यर्थम कन्यकानां शुभमंगल विवाह प्राप्त्यर्थम मानवानां परीक्षादीनां पठन लिखिन परीक्षादीनां जयद्भ प्राप्त्यर्थम राजराजेश्वरी अंबिका स्वामी सन्निधौ पंचमुख आंजनेय नूतन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव वारावार स्थिरवासन अनेक सहस्रनाम पंचमुख आंजनेय सहस्रनाम माष अपूपादि नक्षरादि नैवेद्यादि प्राप्त्यर्थम ब्रह्मा इंद्र अग्नि विरुद्धि वरुण वायु कुबेर अनुग्रह ईशान अनुग्रह प्रसाद्यर्थम समुद्रराजा कोप निवारणार्थम उमादेवी कोप निवारणार्थम अपु तेयु वायु पंचभूतकोप निवारणार्थम भारतदेशे नानाविध भाषासहित महाजनानाम् अन्योन्नतया प्राप्त्यर्थम नानाविध शब्दकोटि जीवराशीनां चतुर्वेद पारायण पूर्वक मध्ये नानाविध अनेक मनुष्याणाम् अन्योन्नतः प्राप्त्यर्थं देवदेव महादेव परमेश्वरस्य पार्वती स्वरूपस्य अनेक शिवकोप निवारणार्थं नूतन रोग
निवारणार्थं नानाविध अनेक पंचभूतकोप निवारणार्थं अनेकादि सकल पाप निवारणार्थं नानाविध मनुष्याणाम् अन्योन्नतः प्राप्त्यर्थं मंत्र यंत्र क्रियामुद्र स्वरूपस्य राजराजेश्वरी महाषोडशचंडिका कांची भारतदेशे कांची महानगरे बालाजाबाद इति नामाङ्कित स्थलेन नट्टानल्लूर इति नामाङ्कित स्थलेन पाञ्चाकल्पगणपति इति पंचमुख आञ्जनेय इति चिन्नमस्ता प्रतिष्ठा महोत्सव दिने नानाविध सकल कर्मपाप निवारणार्थ अनेक होमादि नानाविध जनानां भोजन प्राप्त्यर्थं मानवानाम् अनेकादि सकल सौन्दर्यकर प्राप्त्यर्थम् अनेक मानवानां मानवीनां पुस्तकादि अनेकादि दशमहाविद्यापीठ अनेक सौन्दर्यकर प्राप्त्यर्थं नित्यकाले भोजन प्राप्त्यर्थम् अनेकादि सकल सौन्दर्यकर लोकक्षेमार्थ अनेक उन्नत मंत्रीणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उन्नत नानाविध राजांग अधिकारीणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् अनेक मनुष्याणां जनन प्राप्त्यर्थं सर्वं श्री कांची कामाक्षम्बिका समये कैलासपुरी कांचीपुरी देवता स्वरूपस्य अखिलांडेश्वरी काशीरामेश्वर पर्यन्तानाम् अनेक देवता स्वरूपस्य इति नट्टानल्लूर ग्रामाङ्कितस्थलेन पंचमुख आञ्जनेय नित्यकाले आराधन विशेष अनेक देवता प्रसादेन पाञ्चाकल्पगणपति होमाख्य मेधादक्षिणामूर्ति होमाख्य नानाविध होम पूजाङ्कम् आचार्यमुखेन अध्यकरिष्ये लां गं गणपतये वरदधरण्ये क्षमामय स्वाहा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु 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 स्वाहा मोहम्मद विरोधियात 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 स्वाहा हिरण्यभयाधि शरणेरम्बकी गौरी नारायणे मोहे स्वाहा सर्वमंगलमंगल्ये हिरण्यभयाधि அதெல்லாம் எங்களை பண்ணி சொல்லுங்க. அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் பொம்மநாட்டி தான் கோபம் வராது, பார்வதி தான் எல்லாத்துக்கும். எல்லா சிவனுக்கு எப்பவும் கோபம் வரும், பிள்ளையார் கோபம் வந்து, முருகனுக்கு கோபம் வந்து. முருகன் கோபம் வந்தால் குழந்தை குட்டியே இருக்காது, ஆண்வாரிசே இருக்காது. பிள்ளையார் கோபம் வந்தால் பூமியே இருக்காது, வீடே கிடைக்காது. பிள்ளையார் பூமி வந்தால் கோபம் வந்தால் யாராலையும் வீடு வாங்க முடியாது, வீடே வாங்க முடியாது. அதான் ஜாதகத்தில் கேது பகவான். அப்படி இது சாஸ்திரங்கள். அப்படி இருக்கிறச்ச நாங்கள்லாம் மகரிஷிகள்னு பேர், மகரிஷி பரம்பரைன்னு பேர். நாங்கள்லாம் பராசர மகரிஷின்னு மகரிஷி. அந்த மகரிஷியில் வர்றவா இந்த உலகத்துக்கு இன்றைக்கி நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. உலகம் முழுக்க சுத்திரமே நிறைய பணக்காசெல்லாம் கொடுத்தாங்க, நல்ல வேத வந்தத்தை கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், இந்த பூலோகத்துக்காக அம்மா தாயேன்னு போய் அம்பாள் காலில் விழுவோம். ஏன்னா சிவ சொன்ன வச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறேன். சிவபெருமான் 4 கொலையை பண்ணிவிட்டு ஐயா மன்னிச்சிருவேன்னா விடுவாளா, பிரதமரே ஆனாலும் விடுவாரா, விட முடியாது. அதனால் அவர் விட மாட்டார். அம்மாட்ட கூட அம்மா என்ன சொன்னா, அப்படியா சரி செஞ்சுட்டியா, அப்போ ஏன் பண்ணினேன், இப்படிலாம் பண்ணப்படாது இருக்கோ இல்லையோ, எப்படி வீட்டில் அடிப்பாள் அந்த மாதிரி அடிப்பா. 2 அடி அதையும் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பொதுவான இடத்த எடுத்து வச்சுக்கிட்டு லோகட்சேமனாக இருக்கணும், லோகட்சேமனாக ஹோமம் பண்ணணும். இதுக்கு எங்கேயா பக்கத்தில் வீட்டில் பார்த்தா பக்கத்து வீட்டு முஸ்லீம் வந்துடா, எது வீடு கிறிஸ்டின் வந்துடா, அவங்க வீட்டில் நிறைய ஓதுறாங்க, எங்கள் வீட்டில் புகை வருதுங்கிறா. அதனால தான் இப்படி இடம் தெரிஞ்சு தான் எங்களுக்கு அருமையாக கிடச்சிது. அகிலான் டீச்சர் நம்ம மூலமாக கிடச்சிது. அகிலான் டீச்சரையும் கொடுக்கலாம், டீச்சர் தான் வரா பறந்து கொடுத்துருக்கா, நீங்களாக கொடுக்கல. அப்பேற்பட்டதால ஒரு இடம் இங்கே மாதம் ஏன்னா அமாவாசைக்கு சிம்பிளாக ஆகும். இங்கே காசு பணத்துக்கே இல்லை, காசு பணமே வேண்டாம். காசு பணம் எப்போவுமே லட்சுமி வந்தால் அப்படின்னா அக்கா வந்துடும், முதல் வந்துடும், அதனால வேண்டாம். அதுதான் இந்த இடத்துல என்னென்னா மகாலட்சுமி இருக்கணும். அந்த லோக ஜனங்கள் நிறைய தப்பு பண்ணுறான். ரோட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் விட்டு கொடுக்க மாட்டான்.
அப்படியே நேராக போய் முதலமைச்சர் பதவி அப்படிங்கிற மாதிரி டூ வீலரில் போவான். காரில் போகிறான் பார்த்துருக்கீங்களா? அவன் ஏன்னா திங்கிறது அந்த மாதிரி மாடு ஆடு தானே திங்கிறான். அப்போ அதுக்கு என்ன புத்தி இருந்தோ தானே அவனுக்கு இல்லையா? அதனால தான் மனுஷனுக்கு ஜென்மா பகவான் கொடுத்தா நல்ல புத்தியாக இருக்கணும்னா புத்தியை கொடுத்தா. இந்த இடத்துல முழுக்கப்பில் அப்படியே சிம்காடு மாதிரி பிளட்டு ஓடும். நாக்கு நல்ல வார்த்தை பேசுறதுக்காக நாக்கை கொடுத்தார். நல்ல செய்தியை கேட்குறதுக்காக கண்ணை கொடுத்தார். நல்ல விஷயங்களை காதால் கேட்கணும் காதை கொடுத்தேன். நல்லதாக சாப்பிட்டு செரிக்கணுங்கிறதுக்காக 2 குடலை கொடுத்துருக்கேன். ஒன்று மூச்சு காற்று, இன்னும் உள்ளே போகிற ஆகாரம். பகவான் சிவபெருமான் சொல்கிறார். இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட அம்பாள் காலடி. அதனால தான் மகாசோடசி பண்ணியிருக்கோம். அவள் காலடியில் போய் அப்பா இந்த மாதிரி இந்த 24, 25, 26 ஜனங்க சாக போகிறாளா, இந்த மாதிரி வேதங்கள்லாம் சொல்லுது, முடிவுகள்லாம் எழுதி வச்சுக்கிட்டு இருக்கா, என்ன பண்ணலான்னா அதுக்கு அம்பா சொல்கிறார். லலிதா சகஸ்திரநாமம்னு ஒன்று இருக்குது. அது வந்து லலிதா சகஸ்திர கோடி எல்லாத்துக்கும் சகஸ்திரநாமத்தில் திருப்பி நாமாவளி வரும். பிள்ளையாருக்கு சகஸ்திரநாமம் இருக்குது, நாமாவளி திருப்பி வரும். சிவனுக்கு சகஸ்திரநாமம் இருக்கும், அந்த நாமாவளியும் திருப்பி வரும். இந்த ஒரு சகஸ்திரநாமம் மட்டும்தான் திருப்பியே வராது. எடுத்த உடனே பாருங்கள், ஸ்ரீ மாதா ஸ்ரீ மகாராஜி ஸ்ரீமத் சிம்ஹாசனேஸ்வரின்னு அம்மாவோட காலை இடிச்சு பிடிச்சிக்கிறது. அப்படி இடிச்சு பிடிச்சிக்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எங்களுக்கு இந்த ஒரு இடத்த இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம், தினம் கணபதி ஹோமம் பிள்ளையார். அடுத்து யார் இதுக்கெல்லாம் இந்த உலகம் யாரால் வந்தது தெரியுமோ, ஆஞ்சநேயர் மட்டும் சிரஞ்சீவியாக இன்னும் இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணினா ராமாயணம் முடிச்சு விடுச்சு. எல்லாரும் கிளம்பிட்டார். ராமாவதாரம் முடிஞ்ச உடனே ராமர் கங்கையில் இறங்கிவிட்டார், பரதனுக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டார், சீதா பூமிக்குள்ளே போயிட்டார், ராமாவதாரம் முடிஞ்சு விடுச்சு. ஆஞ்சநேயர் படி எனக்கு எல்லாம் வேலை இல்லை, சிரஞ்சீவியாக இருந்தார். இன்றைக்கி எங்கேயாவது குரங்கு செத்து கிடத்துருக்கா பார்த்தீங்களா? பாருங்க, குரங்கு சாக போகிறது தெரியும். பூமி அப்படி தட்டும், இதுக்கு 3 தரம் தட்டும். தட்டினா பூமி படக்கும் உள்ளே குரங்கு போகும். யாராலும் பார்க்க முடியும். இன்னும் அப்படி மண்ணை புரட்டு அப்படியே உள்ளே போய் படுத்துக்க முடியும். இத்தனையும் கொடுத்த பகவான் நமக்கு நிறையா கொடுத்துருக்காரு. அதில் தான் ஒரு மனுஷனால் இன்னொரு மனுஷன் வாழ முடியுங்கிறதுனால தான் நடக்கிறதுக்கு பேசுறதுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. என்ன பண்ணுறோம், எல்லாம் எழுது எடுத்து வச்சோட எழுதுனோட பின்னாடியே பெண்ணுன்னு ஒன்று வரும். அதுதான் பகவான் தான் கர்மாங்கிறார். இந்த கர்மா என்ன பண்ணுறதுனா இந்த ஜென்மாவளி அந்த அழிக்கக்கூடிய பெரிய சக்தி ஆக்குறதுன்னா இந்த லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் மட்டும்தான் இருக்குது. என்னதான் வீட்டில் ஐயா அம்மான்னு கூப்பிட வேண்டாம், பிச்சைக்காரன் கூட அம்மா அப்படி தான் கூப்பிடுவான். ஐயா அம்மான்னு கூப்பிடலாம், வீட்டில் அம்மா அப்படி தான் கூப்பிடுவான். அந்த மாதிரி அம்மாவில் போய் காலை பிடிச்சிடும். அவன் என்ன பண்ணுறா இந்த பூலோகத்தை, அதனால தான் வந்த கொரோனா மெதுவாக போயிருக்கு. அப்படி மெதுவாக போயிருக்கு. என்ன பண்ணுறா பார்க்கலான்னு திருப்பி இந்த ஜனங்க பண்ணலாம் இதை விட பெருசாக கொடுக்கணும் தான் எழுதிச்சு. வரப்போகிற பாம்பு பஞ்சாங்கத்துலலாம் பாருங்க, மகரிஷிகளுக்கு தோஷம், வேதங்களுக்கு தோஷம், மக்களுக்கு பீடை, ரிஷி கோவில்லாம் ஒன்றாகாது. இந்த மனிதர்கள்லாம் மடிவார எழுதுவான். கார்காட்டு பஞ்சாங்கத்தோடு எழுதுவான். அது பிரகாரம் நடக்காது. யாராலையும் ஒன்றும் பண்ணியாது. யார் தர முடியாது, அம்பான்னு தான் பண்ணுவோம். ஏதோ யாகங்கள்லாம் பண்ணுவோம். ஜனங்கள்லாம் ஏதோ கொடுக்குறது வந்து யாகத்தில் போட்டு அதெல்லாம் எல்லா அமாவாசைக்கும் இந்த முதல்ல சின்னதாக பண்ணுவாங்க. ரொம்ப பெருசாக பண்ணி சின்னதாக ஹோமம் மட்டும் ஜனங்க வருவா. ஓங்கிற படம், ஓங்கிற சப்தம் கேட்டாலே சிவரான் பாஷாமல் அடங்கிடுவார். எவ்வளோ பெரிய மாடு வந்தாலும் பாம்பு காது இல்லை, மறுபடியும் ஊதினா உடனே விஷாமல் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஓங்கிற படம் தான் சப்தம். அந்த சப்தத்தை மாதம் டெய்லி ஜபம் பண்ணி டெய்லி ஹோமம் பண்ணுவாங்க. டெய்லி ஹோமம் பண்ணி கணபதி ஹோமம் பண்ணி இந்த இடத்துல அம்மாவை வச்சு பஞ்சாகல்ப கணபதி பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் அப்பா ஆஞ்சநேயர் வந்தால் ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணால் ராமாவதாரம் முடிஞ்சிருக்கு. கிருஷ்ணாவதாரம் வந்தாச்சு. கிருஷ்ணாவதாரம் வந்த உடனே இவர் போய் நான் தான் ராமாவதாரத்தை காட்டுறாரு ஆஞ்சநேயர். இந்த ராமாவதாரம் பார்த்த உடனே அவருக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா கிருஷ்ணாவதாரம் கண்ணுக்கு தெரியல. உடனே இந்த கதையை என்ன பண்ணுறாரு, அப்பிரதட்சணமாக சுற்றுறாரு. ஆன்டி கிளாக் வயசில் சுற்றுறாரு. சுற்றின உடனே 12,000 கோடி வருஷம் திரும்பி வந்துச்சு. 12,000 கோடி வருஷம் திரும்பி வந்துடுது. அதில் 50,000 வருஷம் பாக்கி இருக்குது. அதில் தான் இப்போ நம்ம இருக்கோம். 12,000 கோடி வருஷம் வந்துடுத்து, அதில் 50,000 வருஷம் பாக்கி இருக்குது. அதில் தான் இப்போ நம்ம இருக்கோம். இந்த 50,000 வருஷம் முடியறதுக்குள்ளேயே கலிபுருஷன் வந்துடுவான். கலிபுருஷன் எங்கே இருப்பான், நகையில் இருப்பான், இதில் இருப்பான், நிலத்தில் இருப்பான், அடுத்தது ரொம்ப ஆசையில் இருப்பான் மனுஷன். அப்போ தான் ஜனங்கள் வந்து குள்ளமாகிடுவான். அதனால இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறா பாருங்க. குள்ளமாக ஒரு மரம் இருக்கும், அது நிறைய தண்ணி வரும். அதை குடித்தா எல்லா திரும்பி மனுஷன் குள்ளமாக பிறக்கும். அப்படி தான் உலகத்தை அழிக்க முடியும் பகவான். இந்த 2024, 2023 தான் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. அதனால தான் இந்த இடத்துல தினமும் கணபதி ஹோமம் டெய்லி ஆஞ்சநேயரை கூப்பிட்டு எப்பா நீ இன்னும் 50,000 வருஷம் கொண்டு வந்த திருப்பி ஒரு 50,000 கொடு அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணி தினமும் பூஜை ஹோமம். உலகத்துலேருந்து யார் எங்கேருந்து வேணாலும் ஹோமத்தை பார்க்கலாம். எல்லாம் ஃப்ரீ, இதுவே காசு கிடையாது. எல்லாம் யாராவது முடிஞ்சால் நீங்கள் நெய் வாங்கி கொடுக்கலாம், ஒரு அரிசி வாங்கி கொடுக்கலாம், அவர் வெள்ளம் வாங்கி கொடுக்கலாம். அப்படியே எல்லாத்தையும் இங்கே வர வச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்து அப்படியே ஒரு பக்கம் சாப்பாடு, ஒரு பக்கம் புஸ்தகத்துக்கு யாராவது படம் கொடுத்தா புஸ்தகத்துக்கு காசு, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த வச்சுட்டு நடத்துறதுக்கு தான் இந்த இடத்த எடுத்துருக்கோம். தர்மஸ்தாபனம், பீடம்னா தர்மஸ்தாபனம். நல்லா ஹோமம், நல்லா பிரார்த்தனை. பிரியே மத்மதலாய தாட்சி
विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं महि सन्निधत्स्व पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्तश्वादि अवेरथं प्रदानां भवसि मादा आयुष्मन्दं करोतु मे धनमग्निर्धनं भायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु ते वैनदेह सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं दधातु सोमिनः न क्रोधो न च वात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सरसिजलये शरदुदहस्ते धवलधरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं विष्णुवत्ने क्षमां देवी माधवी माधवप्रियां लक्ष्मी प्रियसखी देवी नमाम्यच्युतवल्लभा महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुवत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् श्रीवत्सस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शोभमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः यगोभिरश्वै भगवन्तस्य उदेगाभिः भगवन्तस्य मोदत्तभिज्ञम् उदमध्ये
स्वाहा वज्रादित्य स्वाहा अंतर्बलिदेवताभ्यः स्वाहा वास्तुदेवताभ्यः स्वाहा यज्ञ रक्ष अस्मिन् तीर्थं रक्ष इति प्रार्थ्य अमृतत्वं विश्वाजातानि परिरामभूव ॐ आचार्याय नमः ॐ पंचमुखाचार्यमूर्तये नमः ॐ पंचमुखाचार्याय नमः ॐ वायुरुद्राय नमः ॐ महावीराय नमः ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ॐ सकलगुणनिधाय नमः ॐ वारणानामुदीशाय नमः ॐ रघुपति प्रियभक्ताय नमः ॐ हनुमदाय नमः ॐ वानरसेनाधिपाय नमः ॐ महावीर पराक्रम पंचमुखाचार्य स्वामिने नमो नमः यथाशक्तिनामाप्सनं जयते भूयिवलमायुक्तं नागवल्लीगलेरितं कर्पूर्णशुद्धसंयुक्तं ताम्बूलप्रदीक्षितामाचनेयाय स्वाहीतिदाभागं निवेद्याय निवेदयामि आचमनीयं समर्पये संग्रामाभं पुष्पवान् भगवान् ब्रह्मान् भवति एवं वेद यो भावायतनं वेद आयतनवान् भवति वाचकल्पमहागणपतये नमो नमः वायुरुद्राय नमः सिनवस्तावराशक्तिनो नमः इदं वेदो तमन्द्र पुष्पाञ्जलिः अग्निवीर्य पुरोहितं यज्ञस्य देववृद्धिं होमरारप्रज्ञातकम् इहे दोषद्वा भायवस्तो हेमोदस्वहिरा प्रार्पयितो अष्टमाय कर्मणे आज्ञाय हि वीरयो गृह्णानो हव्यदादये निहोरादस्य वरि
பத்தியே வருவாய் அருள்வாய் கணபதியே வருவாய் அருள்வாய் கணபதியே வருவாய் அருள்வாய் கணபதியே வருவாய் மனமொழி மெய்யாலே தினம் உன்னை துதிக்க மனமொழி மெய்யாலே
மொழிமையாலே தினம் உன்னை துதிக்க மங்கள இசையின் நாவினில் உதிக்க மனமொழிமையாலே தினிக்க மங்கள இசையின் நாவினில் உதிக்க கணபதியே வருவாய் அருள்வாய் கணபதியே வருவாய். 7 ஸ்வரங்களில் நான் இசை பாட எங்குமே இன்பம் பொங்கியே ஓட 7 ஸ்வரங்களில் நான் இசை பாட எங்குமே இன்பம் பொங்கியே ஓட 7 ஸ்வரங்களில் நான் இசை பாட எங்குமே இன்பம் பொங்கியே ஓட பாபமோ தாளமோ ததும்பி கூத்தாட பாபமோ தாளமோ ததும்பி கூத்தாட பாபமோ தாளமோ ததும்பி கூத்தாட தரணியில் யாவரும் மகிழ்ந்து கொண்டாட பாவமும் தாளமும் ததும்பி கூத்தாட தரணியில் யாவரும் மகிழ்ந்து கொண்டாட கணபதியே வருவாய் அருள்வாய் கணபதியே வருவாய். முக்கிய துதிக்கை வாழ்த்துக்கள் அளிக்க துணையும் மணி கணீரொலிக்க துக்கிய துதிக்கை வாழ்த்துக்கள் அளிக்க துணையும் மணி கணீரொலிக்க துக்கிய துதிக்கை வாழ்த்துக்கள் அளிக்க துணையும் மணி கணீரொலிக்க கூட்டுக நல்லிசை உள்ளம் கழிக்க கூட்டுக நல்லிசை உள்ளம் கழிக்க கூட்டுக நல்லிசை உள்ளம் கழிக்க உண்மை ஞானோ செல்வமும் கொழிக்க கூட்டுக நல்லிசை अरुट्यवान श्री पंचमुखांजनेय अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थ वंचा कल्प गणपति चिन्नमस्ता प्रतिष्ठा महोत्सव भारतदेशे इति कांची महानगरे बालाजाबाद रामांगिनस्य रत्तानल्लूरु इति रामांगिनस्य ग्रामेषु नगरेषु अनेक लोकक्षेमार्थ सर्वजनक्षेमार्थ सर्वकुटुम्बक्षेमार्थ अनेक कार्य सिद्धिकर प्राप्त्यर्थ பூமியிலே நீதான் எம்மை காத்தருள்வாய் ராமா, நீதான் எம்மை காத்தருள்வாய் ராமா. பாரளந்த மாயாயின் மேல் பாரளந்த மாயாயின் மேல் பாராமுகம் ஏனோ ராமா, பாரளந்த மாயாயின் மேல் பாராமுகம் ஏனோ ராமா, பாலனோடு வாதம் Thank you.
ஐந்திலே ஒன்று ஆறாக ஐந்திலே ஒன்று ஆறாக ஆரியற்காக ஐந்திலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஐந்திலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு ஐந்திலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் ஐந்திலே ஒன்றை வைத்தான் ஐந்திலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் ஐந்திலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் இனி நம்மை காப்பான் அவன் இனி எம்மை நம சிவாய ஓம் சிவாய ஓம் சிவ சிவாய நம சிவாய சிவ சிவாய ஓம் ஓம் சிவாய நம சிவாய ஓம் சிவாய ஓம் சிவாய நம சிவாய சிவ சிவாய ஓம் வாசி தீரவே காசு நல்குவீர் மாசில் மழலையீர் ஏசல் இல்லையே வாசி தீரவே காசு நல்குவீர் மாசில் மழலையீர் ஏசல் இல்லையே இறைவராயினீர் மறைகுள் மிழலையே இறைவராயினீர் மறைகுள் மிழலையீர் கரைகுள் காசினை முறைமை நல்குமே கரைகுள் காசினை முறைமை நல்குமே ஓம் சிவாய நம சிவாய ஓம் சிவாய ஓம் சிவ சிவாய நம சிவாய சிவ சிவாய ஓம் ஓம் சிவாய நம சிவாய ஓம் சிவாய ஓம் சிவ சிவாய நம சிவாய சிவ சிவாய ஓம் மேனியீர் மெய்கொள் மிழலை கொள்ளரவி நீர் உய்ய நல்கிய மேனியீர் மெய்கொள் அரவி நீர் உய்ய நல்குமே நீர் பூசி நீர் ஏற தேறி நீர் நீர் பூசி நீர் ஏற தேறி நீர் கூறுமிழலையீர் பேருமருளுமே கூறுமிழலையீர் பேருமருளுமே ஓம் சிவாய நம சிவாய ஓம் சிவாய ஓம் சிவ சிவாய நம சிவாய சிவ சிவாய ஓம் ஓம் சிவாய நம சிவாய ஓம் சிவாய ஓம் சிவ சிவாய நம சிவாய சிவ சிவாய ஓம் வாசி தீரவே காசு மாசில் முழலையே ஏசல் காமன் வேபவோ சேமம் நல்குமே பிணிக்குள் சடகி நீர் மணிக்குள் மிடறி நீர் அணிக்குள் மிழலையீர் பணி கொண்டருளுமே ஓம் சிவாய நம சிவாய